नमस्कार जय जगन्नाथ आपण अंकु आउ एक नुआ वीडियो रे स्वागतम दयाकरी चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु। भागवत जन्म भागवतर अर्थ भा रो अर्थ भाव ग रो अर्थ ज्ञान ब रो अर्थ ब्रह्मांड तो रो अर्थ तत्व। भागवत जन्म भाद्रव पूर्णिमा प्रथमे भगवान विष्णु चारिटी श्लोकरे ब्रह्मा अंकु श्रीमद् भगवतर शिक्षा देइथिले। ब्रह्मा सेही चारिटी श्लोकरे व्यास अंकु भागवत शिक्षा देले। व्यास नारदंकु 100टी श्लोकरे भगवत शिक्षा देले। नारद सेही 100 श्लोकरे शुकदेव अंकु भगवत ज्ञान देले। शुकदेव गंगाकूल नैमिषरण्य रे परीक्षित अंकु 18,000 श्लोकरे 7 दिन व्यापी भगवतर पारायण कराइथिले। एथिरे अन्यान्य मुनिऋषि माने मध्य श्रोता थिले जेउमाने भागवत धर्म प्रचार करिथिले। विश्व विख्यात टीकाकार श्रीधर स्वामी मूल श्रीमद् भगवत उपरे 24,000 श्लोकरे भावार्थ दीपिका टीका लेखिले। एहाकु अतिबड़ी जगन्नाथ दास नवाक्षरी वृत्तिरे ओडिया अनुवाद करिथिले जहा ओडियांकर भागवत टुंगीरे ओ घरे घरे पूजा पाउछि ओ नित्य पाठ करा जाउछि। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भागवत जन्म भाद्र पूर्णिमा निगम कल्पतरुर्गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतन पिबत भागवतं रसमालय मुहुरः रसिका भुवि भावुकः। संस्कृत श्रीमद् भागवतं प्रथम श्लोक। महामुनि कृष्णद्वैपायन व्यास महाराज 18 खंड पुराण रचना करी कहिले। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीन। अनेक पुराण लेखि मानसिक शांति न पाई देवर्षि नारदंक परामर्शरे परमपुरुष श्रीकृष्णंक कहानी श्रीमद् भागवत रचना करिथिले। श्रीमद् भागवतं नाम पुराणं लोक विश्रुतम् शृणुजाश्रद्धया युक्तो मम संतोषकारणम्। श्रीमद्भागवत नामक लोकविख्यात पुराण को प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होई श्रवण करिबा उचित। एहा द्वारा मन संतुष्ट होइथाए। नित्यं भागवतं जस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरन् भवेत् तस्य कपिलादानकं फलम्। जे प्रत्यह भागवत महापुराण पाठ करे ताकु भागवतर प्रत्येक अक्षर उच्चारण रे गोटिए लेखाएं कपिला गाई दान करिबार पुण्य मिले। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुजात् यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्। जे प्रतिदिन पवित्र चित्तरे भागवतरु गोटिए श्लोकर अधा बा 1/4 पाठ करे ताकु 1000 गोदानर फल मिले। जप पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुतम् अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। जे प्रतिदिन पवित्र चित्तरे भागवतरु गोटिए श्लोक पाठ करे से अष्टादश पुराण पाठ करिबार फल पाए। नित्यं मम कथा जत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिबाह्या नरास्ते वै जैर्चयन्ति सदा मम। जेउंठी नित्य मो विषयरे चर्चा हुए सेठारे विष्णु पार्षद माने प्रह्लाद प्रभृति भक्त अवस्थान करन्ति। मत् स्वरूप भागवत शास्त्र को पूजा करुथिबा लोकंको उपरे कलिराजा शासन करिपारे नाही। भाद्रव पूर्णिमा इंदुपुनेई बा इंद्र पूर्णिमा भाव ख्यात। कृषि प्रधान भारतवर्षरे वृष्टिदेवता इंद्रंक जन्मतिथि को प्राधान्य देई इंद्रोत्सव बहु प्राचीन कालरु अनुष्ठित होई आसुअछि। सारा भारतवर्ष काहींकि एपरिकी पृथिवीर केतेक स्थानरे इंद्र पूजार प्रसिद्धि रहिछि। इंदु सोम अर्थ द्योतक इंद्रौरमते इति इंदु। इंदु अर्थ ऐश्वर्य एवं प्रदीप्त। जिए परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर से इंद्रपदवाच्य एवं जिए प्रदीप्त करांति से इंद्र अटंती। आधिभौतिक अर्थपक्षे इंद्र वर्षा आधिभौतिक अर्थपक्षे इंद्रदेवता एवं आध्यात्मिक अर्थपक्षे इंद्रमन अर्थपरक। गोपथ ब्राह्मण रे इंद्रमन बोली उल्लेख मिले जन्म मनः सह इंद्र। आध्यात्मिक अर्थरे इंद्र मन ओ सोम बा इंदु आनंद अटे। वैदिक आर्यमानंक प्रियतम राष्ट्रीय देवता भावे इंद्र प्रसिद्ध। से समस्ते संसारर शासक एक ईशान ओजसा रूप बिना 8-6-41। एणु इंद्रंक देवराज उपाधि यथार्थ। अथर्व वेदरे इंद्र ओ सूर्य अभिन्न अटंती। शतपथ ब्राह्मणरे अयन बा इंद्र ज एषपवते रु बाजु सहित इंद्रंक तादात्मा सूचित होइथाए। एणु इंद्रंक मरुत्वां विशेषण यथार्थ।
ଋଗ୍ବେଦ 10:54 ରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଇତିହାସ ଓ ମନ୍ଦିର ମହାଭାରତକାଳୀନ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ର ଉପାସନାର ସଂକେତ ବହନ କରିଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗମସ୍ତା ବତକାରୀ ମା ସନ୍ତୁ ଚେୟଦ ଶିଶୁପାଳ ମହାକାବ୍ୟ ବିନା 2:63। ଉଦିପିର ମାଇଲ ପୂର୍ବକୁ ଗଲେ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ଦେବୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। କୋଠିରାର 2 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବିରାଜମାନ। ବୃତ୍ରାସୁର ବଧ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହିଠାରେ ହିଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ନର୍ମଦା ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ତଟରେ ଇନ୍ଦ୍ରବାଣ ବୋଲି ଏକ ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସତ୍ରତୀର୍ଥ ବିଦ୍ୟମାନ। ମହାଭାରତକାଳୀନ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ର ଉପାସନାର ସଂକେତ ବହନ କରିଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗମସ୍ତା ବତକାରୀ ମା ସନ୍ତୁ ଚେୟଦ ଶିଶୁପାଳ ମହାକାବ୍ୟ ବିନା 2:63। ଉଦିପିର ମାଇଲ ପୂର୍ବକୁ ଗଲେ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ଦେବୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। କୋଠିରାର 2 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବିରାଜମାନ। ବୃତ୍ରାସୁର ବଧ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହିଠାରେ ହିଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ନର୍ମଦା ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ତଟରେ ଇନ୍ଦ୍ରବାଣ ବୋଲି ଏକ ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସତ୍ରତୀର୍ଥ ବିଦ୍ୟମାନ। କଥିତ ଅଛି କି ଏଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତପସ୍ୟା କରି ଶକ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ପରିପୂରିତ ଅମରାବତୀରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅମରାବତୀଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଉପାସନା ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିବା କଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇତିହାସମାନଙ୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ନୟାଗଡ଼ର ଗୋଡ଼େଇ ପାଟଣା ଇନ୍ଦ୍ରଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଉପାସନା ଲାଗି ପରିଚିତ। ଜୁନାଗଡ଼ଠାରୁ ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତପସ୍ୟା ସ୍ଥାନ। ନରସି ମେହେଟ୍ଟା ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ହଣ୍ଡୁରାସ୍ କୋପାଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଗଜାରୁଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କମନୀୟ ବିଗ୍ରହ ଉପଲବ୍ଧ। ମାଲେସିଆର ରାଜବଂଶୀ ନିଜକୁ ଇନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ମାଳୟକୁ ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏକ ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ତାହାକୁ ଲୋକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। କୋଣାର୍କର ପତନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଣାଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଛି। କଳ୍ପବଟ ତଳେ ଦେବୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିରାଜମାନ, ଯାହା ଘୁମୁସର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପିଢ଼ିକୁ ଦେବସଭା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ଲକ୍ଷେ ବଳିତା ଝାଡ଼ ଜଳାଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରୋତ୍ସବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ। ଭାଦ୍ରମାସେ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ୍ୟା କୁର୍ୟାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରମହୋତ୍ସବ। ମେଘେନୁକ୍ତେ ସମାଖ୍ୟାତା କାର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବିଭୂତରେ ସମ୍ବର୍ତ୍ତାଦି ମହାମେଘ ସହ ପୂଜରେତ୍ ସୁରେଶ୍ୱର ମେଘ ବେଦ୍ୟେତ୍ତରେ ତତ୍ର ପ୍ରପୂଜରେତ୍ ଦେବକୀ ସୁତ ନାନାରତ୍ନ ସୁବର୍ଣ୍ଣେନ୍ ବିଚିତ୍ର ଶିବିକୋପରି ପ୍ରପୂଜରେତ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପ ଖତଇ ସହ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଚଂ ପ୍ରପୂଜରେତ୍ କେଳି କୌତୁକ ଯୁଗତଃ। ବାମଦେବ ସଂହିତା। ଇନ୍ଦ୍ରଗୋବିନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ରାଜକୀୟ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଓ ରାଜନବରରେ ପରିପାଳିତ। ଏପରି ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରାୟ ବିରଳ। ଏକ କାଠ ନିର୍ମିତ ଐରାବତ ହସ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଆଖାଡ଼ାଘରଠାରୁ ବାଲିସାହି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଉଭୟଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇ ଉତ୍ସବ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଜଣେ ସେବକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ହସ୍ତୀ ପ୍ରତିମା ଆଣି ଏହି ସେବା ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଖିଳ ଶାସ୍ତ୍ର ସିନ୍ଧୁକୁ ମନ୍ଥନ କରି ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ବେଦବ୍ୟାସ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହା ଶ୍ରାମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର ଦିବ୍ୟ ରାଜମାର୍ଗ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ବାଙ୍ଗମୟ ସ୍ୱରୂପ ଭାଗବତ ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ କୃପାମୟୀ ରାଧାରାଣୀ ମାଠାକୁରାଣୀକଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୃତ ନବାକ୍ଷରୀ ଭାଗବତ କୋଟି ହୃଦୟର ମୌଡ଼ମଣି ପରମ ବନ୍ଦନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚରଣ କମଳେ ଶତବାର ପ୍ରଣାମପୂର୍ବକ ଅଧମର ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଘରେ ଘରେ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତର ଜାଗରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉ। ଆକୃଷ୍ଣ ନିର୍ଗମାତ୍ରୀ 10 ବର୍ଷାଧିକ ଗତେ କଳୌ ନବମିତ ନଭସ୍ୟେ ଚ କଥାରମ୍ଭ ସୁକୋ କରୋତ୍। ସୁତମୁନି କହିଲେ,
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମକୁ ଫେରିଯିବା ପରେ କଳିଯୁଗର 30 ବର୍ଷରୁ କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରୋତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଦିବସ ରୂପେ ଜଗତରେ ଖ୍ୟାତ। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ମାତୃ ହୃଦୟର କରୁଣ ବେଦନାରୁ ଭାଗବତ ସୃଷ୍ଟି। ସରଳ ସରସ ବୋଧଗମ୍ୟ ସାବଲୀଳ ଭାଷା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ଗୁଜରୀ ବୃତ୍ତରେ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଓ ବୁଝାଇବେ ହେଉଛି ଭାଗବତର ଗୁଣବତ୍ତା। 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଏମିତି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ କରି ମାନବ ଜୀବନ ଉପରେ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାଗବତକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ଭାଗବତ ଏକ ବାସ୍ତବତାର ସୂଚୀପତ୍ର। ଭାବାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଛବି ହେଉଛି ଭାଗବତ। ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭାବରେ ଭାଗ ଭାଗ କରିହେବନି ତାହା ହେଉଛି ଭାଗବତ। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅବଧିର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ଭାଗବତ। ଜୀବନ ସହ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖାଏ ଭାଗବତ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ପରିବେଶ ସହିତ ରହିବାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ ଭାଗବତ।